Good morning, students. In today's session, lecture number 5, we are going to study about some introduction part about chapter number 2. Okay, and it is important and helpful for multiple choice questions and very short questions. And there is a one theory for important for 2 marks and 3 marks. Okay, so first scientist was Dalton. So Dalton's atomic theory was first proposed by John Dalton. Here year is not important for us, so don't worry. First of all, this theory was proposed by John Dalton. Okay, an atom is the ultimate particle of matter. According to John Dalton, it is a indivisible particles. Dalton suggests that atom is a indivisible, so it cannot be further divided into proton, neutrons and electron. Nowadays it is divided into proton, neutrons and electrons. So John Dalton suggests that atom is a indivisible, so in a further division नहीं थसे. So atomic particle of atom which contains positive and negatively charged. Nowadays subatomic particles are found, and it is a proton, neutrons and electron, and they possess some charges. Proton possess positive charge, electrons possess negatively charged, and neutrons possess almost neutron is neutrals. Okay, there is a no charge. So this theory was able to explain only these three laws: law of conservation of mass, law of constant compositions, and law of multiple proportion that we discussed on chapter number 1. And Dalton only gave a general introductions about the atoms, not further classified, and it is failed to explain the result of many experimental. Here one example is that it was known that substance like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, generate electricity. Dalton only suggests that atom is indivisible. એટમ પછી કોઈ વસ્તુ હોય જ નહીં શકે, બરાબર? એ એનું જનરલ ક્લાસિફિકેશન હતું. પણ નાવાદેસ તો પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન પણ છે. ઇલેક્ટ્રોન પાસે ચાર્જ છે, નેગેટિવલી ચાર્જ, એનું માસ પણ આઈડેન્ટિફિકેશન થઈ ગયું છે. ઓકે, એનો ચાર્જ પણ આઈડેન્ટિફિકેશન થઈ ગયો છે. તો એને કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન્સ, પ્રોટોન્સ અને ન્યુટ્રોન્સનું કંઈ પણ એને સમજાવી નહીં હતું. સો જનરલ ક્લાસિફિકેશન એ ઓનલી આવ્યું, બરાબર? સો next is explain discovery of electron. After John Dalton, there is one more scientist, Michael Faraday, show that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occur at the electrodes. Means electrodes are positively charged or negatively charged. Positive electrodes and negative electrodes. There is the anode and cathode is important. At the anode, oxidation process occur, and at the cathode, reduction processes occur. So at the anode, electron is released. We know that anode electron is released. Suppose we give an example: sodium gives sodium plus, and plus 1 electron is loose. This reaction occurs at anode, but at cathode we know that electron is accept. So this is a general discussion about the anode and cathode, and which type of reaction occurs at the electrodes. There are two types of electrodes: positive electrodes, negative electrodes. Okay, so Michael Faraday gave a general introduction about this practical, so which result in liberations and deposit of metal. And we know that always pure metal deposit at the cathode. In 10th standard we discussed always pure metal deposit at cathode. Okay, and by this experiment he suggests that particulate nature of electricity
Okay, so behavior of charged particle, we know that negative charge means negative means repulsion. There are repulsion, નેગેટિવ ચાર્જ વચ્ચે રિપલ્ઝન થાય, બરાબર, નેગેટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ વચ્ચે, અને એક નેગેટિવ હોય અને પોઝિટિવ હોય તો એના વચ્ચે અટ્રેક્શન થાય. આ બધું જનરલ ડિસ્કશન માઇકલ ફેરાડે નામના સાયન્ટિસ્ટે આપેલું હતું, બરાબર. એન્ડ in 1850 mainly Faraday discovered the cathode rays, and this is our important MCQ questions. કેથોડ રેનું ડિસ્કવર કોને કરેલું, બરાબર, કોને ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું, તો ફેરાડે નામના સાયન્ટિસ્ટે. એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી એટ ધ એનોડ ટુ કેથોડ ઇન ઇવાક્યુટેડ ટ્યુબ મીન્સ ઝીરો પ્રેશર્સ, મીન્સ નેગ્લિજેબલ પ્રેશર્સ, and evacuated tube at high pressures, and electricity at anode to cathode in evacuated tube at high pressure, these were called negatively charged electrons. So first of all they gave an idea about the electrons. Okay, Faraday gives an idea about the electrons and cathode ray tube. So we move towards the next question. This is our most important question. What is a cathode ray discharge tube? The study electrical discharge in partially evacuated tube known as a cathode ray discharge tube. Evacuated tube known as a cathode ray discharge tube, and it is made up of glass containing two thin pieces of metal. Here one cathode and here one is anode. Two pieces of metal called electrodes, negatively charged cathode and positively charged anode. The electrodes are sealed, cathode and anode. The electrical discharge through the glass could be observed only at the very low pressure. So passing electrons is observed at the very low pressure and at very high voltage as an example to obtain cathode rays. Okay, so in this tube almost negligible pressure is there, એટલે એકદમ લોએસ્ટ પ્રેશર એને રાખવામાં આવેલું, બરાબર, એને ઇવાક્યુટેડ ટ્યુબ નામ આપેલું હતું. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર 2 or 3 marks questions. What is cathode ray? So in evacuated tube, ray discharge tube, when sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current start flowing through a stream of particles moving in the tubes from negatively charged to positively charged. Okay, here one tube is evacuated tube, cathode ray discharge tube. From left hand side here a cathode and right hand side anode. ઓકે, લેફ્ટ સાઇડ પર નેગેટિવલી ચાર્જને એટલે કેથોડ નામ આપ્યું અને પોઝિટિવ ચાર્જને શું નામ આપ્યું, એને એનોડ. ધીસ વર કોલ કેથોડ રે ટ્યુબ ઓર કેથોડ રે પાર્ટિકલ્સ. હવે એની આ એક્સપેરિમેન્ટમાં એને હાઈ વોલ્ટેજ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરી. હવે હાઈ વોલ્ટેજ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરી ઇવાક્યુટેડ ટ્યુબમાં, બરાબર, તો એને કયા એના કેરેક્ટરિસ્ટિક જોવા મળ્યા, બરાબર, એમાંથી કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ જનરેટ થતો હશે એવું કંઈ ઓબ્ઝર્વ કર્યું. તો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક હવે આપણે જોઈએ. મેઇન આ જ છે આપણા ક્વેશ્ચન્સ માટે. તો આ ફિગર પણ આપણા માટે કામની છે અને એને જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક કે આ એક્સપેરિમેન્ટથી ઓબ્ઝર્વેશન શું આવ્યું. તો ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન, ધ કેથોડ રે સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કેથોડ ટુ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ એનોડ. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્ઝર્વેશન. કેથોડ રે સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કેથોડ ટુ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ એનોડ મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ કે કોઈ પાર્ટિકલ્સ લેફ્ટ સાઇડથી કેથોડથી મૂવમેન્ટ કરીને ક્યાં જાય છે, એનોડ સાઇડ, બરાબર, લેફ્ટ ટુ રાઇટ જાય છે, cathode to anode. These rays themselves are not visible, but these rays are not visible. So, but their behavior can be observed with the help of certain kind of metal, which is means fluorescent materials, some phosphorus materials, which glow when hit by them. So, એને એવું કીધું કે આપણે આ જે એક રેઝ છે તે ઇનવિઝિબલ છે, પણ જે એની રેઝની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે કે જેવા એનોડ પર એ સ્ટ્રાઇક કરે તો એ એનોડની પાછળ એ લોકોએ ફ્લોરેસન્ટનું કોટિંગ કરી નાખ્યું, બરાબર. એ ફ્લોરેસન્ટના કોટિંગમાં ઝિંક સલ્ફાઇડ નામનું મટીરિયલ્સ એ લોકોએ ભરી દીધું. જેવા આ કેથોડ ઝિંક સલ્ફાઇડ સાથે હિટ થાય તો એ ગ્લો કરે, બરાબર, જેવી રીતે રેડિયમ કેવું ગ્લો કરે, બરાબર, એવી રીતે આ ગ્લો કરે. તો એના પરથી ઓબ્ઝર્વેશન એવું કે કોઈને કોઈ રેઝ હશે જેનાથી આ ઝિંક સલ્ફાઇડ ફ્લોરેસન્ટ મટીરિયલ તે ગ્લો કરે છે, બરાબર.
Now, next observation is in the absence of electrical or magnetic field, this ray are travel in a straight line. બીજું ઓબ્ઝર્વેશન એવું હતું કે ગ્લો તો કરે છે ફ્લોરેસન્ટ, બરાબર, આ સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ મટીરિયલથી એ રેઝ અહીંયા આવીને સ્ટ્રાઇક થાય અને ગ્લો થાય છે, બરાબર, પણ એ રેઝ કયા ફોર્મમાં આવે છે? સ્ટ્રેટ ફોર્મમાં, બરાબર, સ્ટ્રેટ લિનિયર ફોર્મમાં આના પર સ્ટ્રાઇક કરે. એટલે સ્ટ્રેટ લાઇનથી એ ઓબ્ઝર્વેશન છે, એના જે બી પાર્ટિકલ્સ આવે તે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં આવતા છે. In the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles. હવે આ બધા જ જે મેં તમને કેરેક્ટરિસ્ટિક કીધી એ કોના જેવી હતી? નેગેટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ. સો એના પરથી એ લોકોને ક્લિયર થઈ ગયું કે કેથોડ રે ડિસ્ચાર્જ ટુમાં જે પણ કોઈ ચાર્જ જનરેટ થાય છે, જે બી પાર્ટિકલ્સની મુવમેન્ટ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં એનોડ પાસે જઈને સ્ટ્રાઇક થાય છે, એને એ લોકોએ શું નામ આપ્યું? ઇલેક્ટ્રોન્સ. ફાઇનલી દે ગેવ અ નેમ નેગેટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોન્સ. સો અહીંયાથી એ લોકોને જનરલ ક્લાસિફિકેશન મળ્યું કે કોઈ એક પાર્ટિકલ્સ હશે કે જે નેગેટિવલી ચાર્જ હશે, અને આ બધીની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે નેગેટિવ કેથોડથી મૂવ કરીને ક્યાં જાય છે? એનોડ સાઇડ. બીજું, એ સ્ટ્રેટ ફોર્મમાં જાય છે, ઇનવિઝિબલ છે, એન્ડ દે સ્ટ્રાઇક એટ ધ એન્ડ ઓફ સમ મટીરિયલ્સ એન્ડ દે ગ્લો. સો these are the characteristic by electrons. The characteristic of cathode ray electrons, cathode ray first of all જે નેમ હતું તો એના પછી આફ્ટર એને ઇલેક્ટ્રોન્સ નામ અપાયું. ડુ નોટ ડિપેન્ડ અપોન ધ મટીરિયલ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોડ્સ એન્ડ નેચર ઓફ ધ ગેસ. એટલે આના મટીરિયલ પર ડિપેન્ડ નથી. તમે કોઈ બી મટીરિયલનો ઇલેક્ટ્રોડ લેવો, કેથોડ ઇલેક્ટ્રોડ, એનોડ ઇલેક્ટ્રોડ, કોઈ બી મટીરિયલ તમે લેવો તો પણ આ ઓબ્ઝર્વેશન અંદર જોવા જ મળે. બીજું, આ ઇવાક્યુટેડ ટ્યુબની અંદર તમે કોઈ બી ગેસ ફિલ કરી નાખો તો પણ આ બધા જ એ લોકોને એક્સપેરિમેન્ટ જે કરેલા હતા તે જ બધી જ એક્સપેરિમેન્ટલ પ્રોપર્ટીઝ આમાં જોવા મળેલી, બરાબર. એ લોકોએ ગેસ બી ચેન્જ કર્યો, બરાબર, તો પણ એના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક નેગેટિવલી ચાર્જ પાસે હોય, ઇલેક્ટ્રોન પાસે હોય, તે બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક એમાં જોવા મળી. સો ડુ નોટ ડિપેન્ડ અપોન ધ મટીરિયલ એન્ડ નેચર ઓફ ગેસ. સો these are the general conclusion about the first experiment of to find out the electrons. So it is very important 2 or 3 marks question. Okay, so we move towards the next question is who discovered the ratio of charge to mass and of electrons and how? ઇલેક્ટ્રોનનો ફાઇન્ડ આઉટ તો માઇકલ ફેરાડે નામના સાયન્ટિસ્ટે જનરલ ક્લાસિફિકેશનથી સ્ટાર્ટ કર્યું. એના પછી ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ આવ્યા. એના પછી જે થોમ્સન નામના સાયન્ટિસ્ટે એનો ચાર્જ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, બરાબર. રેશિયો ઓફ ચાર્જ ટુ માસ. રેશિયો ઓફ ચાર્જ મીન્સ રેશિયો ઓફ ચાર્જ ટુ માસ. જે થોમ્સન નામના સાયન્ટિસ્ટે ફાઇન્ડ કરવા, આપણે યર મેન્શન નથી કરવાનું, બરાબર. સો એણે એક્સપેરિમેન્ટલી પ્રૂવ કર્યું કે ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ મીન્સ E એન્ડ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન મીન્સ ME ઇન્ડિકેટ. આનો રેશિયો એને ફાઇન્ડ કર્યો 1.758820 ઇન્ટુ 10⁻11 કુલમ કિલોગ્રામ ઇનવર્સ. આ એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ છે, તમારે ઓલવેઝ આ લર્ન કરવાની છે, બરાબર છે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ electrical charge to mass ratio, mass of electron ratio. Clear? Here E is electrical charge and ME means mass of electron in kg. હવે એને એક્સપેરિમેન્ટલ કહ્યું. શું એને એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો જે થોમ્સને? તો થોમ્સન યુઝડ અ કેથોડ રે ટ્યુબ ટુ ગેટ ધ વેલ્યુ ઓફ E/ME. આ એનું જનરલ હતું કે એનું એમ શું હતો? E/ME રેશિયો ઓબ્ટેન કરવાનો, બરાબર. અને એને પણ કેથોડ રે ટ્યુબ યુઝ કરેલી. થોમ્સન અપ્લાય, બટ અહીંયા એક થોડું અલગ છે. થોમ્સને કેથોડ રે ટ્યુબ યુઝ કરી પણ એમાં ઇલેક્ટ્રિકલ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી યુઝ કરી. ઓકે, સો ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડના પ્રેઝન્સમાં શું થાય, મેગ્નેટિક ફિલ્ડના પ્રેઝન્સમાં શું થાય તે હવે એનું ઓબ્ઝર્વેશન જોઈએ આપણે. વેન એન્ડ ઓનલી ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ ઇઝ અપ્લાઇડ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે થોમ્સન અપ્લાય ઓનલી ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ ઇન કેથોડ રે ટ્યુબ. So observation is that electron deviate from their path. Deviate means એની ડાયરેક્શન ચેન્જ કરે ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયાથી તો સ્ટ્રેટ મૂવમેન્ટમાં જાય છે, પણ જ્યારે હું પ્રેઝન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ રાખું, પ્રેઝન્સ ઓફ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ રાખું, તો ઇલેક્ટ્રોન પોતાના ઓરિજિનથી થોડા ડેવિએટ થાય છે, બરાબર. આ એ સાઇડ સ્ટ્રાઇક કરે તો hit the cathode to point A. Similarly, when only magnetic field is applied, means north and south પોલના પ્રેઝન્સમાં રાખીએ તો ઇલેક્ટ્રોન સ્ટ્રાઇક cathode ray tube at the point C. Presence of magnetic field, it strike at the C point, and presence of electrical field, they strike at the A point.
By carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back of electron to the path follow as in the absence of electrical and magnetic field and they hit the screen B. સર્ટન ઇલેક્ટ્રિકલ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડના એકદમ પીક પોઈન્ટ પર આને જ્યારે મૂક્યો બરાબર એડજસ્ટ કરીને તો એ બી પોઈન્ટ પર સ્ટ્રાઇક કરે છે બરાબર બી પોઈન્ટ પર. સો by carrying out the accurate measurement, Thomson was able to determine the value of E by ME. So it is a general discussion about the E by ME ratio and how to find E by ME ratio by J.J. Thomson. Presence of electrical field, they strike at the point A. Presence of magnetic field, cathode ray strike at the point C. But here one line is very important. By carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path follow in the absence the absence of electrical and magnetic field and they hit the screen B. એટલે absence of magnetic field ને electrical field માં એ પોઈન્ટ બી પર સ્ટ્રાઇક કરે એટલે પોઈન્ટ બી પર ક્યારે સ્ટ્રાઇક કરે જ્યારે એબ્સન્સ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડના એબ્સન્સમાં એ પોઈન્ટ બી પર સ્ટ્રેટ મૂવ કરે જે માઇકલ ફેરાડે નામના સાયન્ટિસ્ટે પણ કરેલું હતું. સો અહીંયાથી તો તમારે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હોય તો E by ME વેલ્યુ 1.758820 × 10⁻11 કુલમ કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ. આ બધું એનું ટોટલી ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ છે ચેપ્ટર નંબર 2નું. એમાંથી આપણે કેથોડ રે ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ આપણે ખાસ લર્ન કરવાની છે. નાઉ વી નો ધેટ લાઇટર ધ પાર્ટિકલ ગ્રેટર ધ ડિફ્લેક્શન. જેટલો પાર્ટિકલ લાઇટ વેઇટમાં લાઇટ હશે એટલું એની ડિફ્લેક્શન વધારે થશે બરાબર ડેવિએટ વધારે થશે. એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ થોમ્સન ધ ડાયરેક્શન ઓફ કેથોડ પાર્ટિકલ્સ ઇન ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ બાય ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડિપેન્ડ્સ અપોન વિચ ફેક્ટર. સો ક્વેશ્ચન ઇઝ in from which factor electrical discharge tube is dependent. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેં જે હાઇલાઇટ કર્યું છે તે લાઇટર્સ ધ પાર્ટિકલ ગ્રેટર ધ રિફ્લેક્શન સો એના વેઇટ પર ડિપેન્ડેન્ટ રહેશે બરાબર. પછી એના બીજા મેગ્નેટિક ઓફ નેગેટિવ ચાર્જ ઓન ધ પાર્ટિકલ ગ્રેટર ધ મેગ્નેટિક ઓફ ચાર્જ ગ્રેટર ઇઝ ધ ઇન્ટરેક્શન વિથ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મીન્સ એનો ચાર્જ જેટલો વધારે એટલું એનું ડિફ્લેક્શન વધારે. તો એક તો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ચાર્જ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ચાર્જ પર ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ બીજું એનું કોના પર ડિપેન્ડન્ટ છે પાર્ટિકલ્સનું વેઇટ પર. લાઇટર ધ પાર્ટિકલ ગ્રેટર ધ ડિફ્લેક્શન વી નો ધેટ જેટલું પાર્ટિકલનું વેઇટ લો હશે એટલું એનું ડિફ્લેક્શન વધારે થશે. ઓકે સો આ ક્વેશ્ચન તો તમારે ખાલી યાદ નથી રાખવાના એનું ખાલી ટોપિકના રિલેટેડ હતો એટલે હું તમને સમજાવી દીધો. ચાલો નેક્સ્ટ it is very important for MCQ purpose questions. Okay, multiple choice question. Who discovered the charge of electron? J.J. Thomson discovered E by E upon ME ratio. Okay, charge by mass ratio. But Millikan, R.A. Millikan, scientist R.A. Millikan discovered the oil. R.A. Millikan discovered the charge of electron with the help of oil drop experiment. With the help of oil drop experiment. ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ શું છે એ આપણા માટે ડિટેલિંગમાં નથી આપણી બુકમાં પણ એ એક્ટિવિટી બેઝ છે બરાબર. આપણે ઓનલી લર્ન કરવાનું છે ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કોને ફાઇન્ડ કર્યું R.A. મિલિકન અને એની વેલ્યુ કેટલી છે તે યાદ રાખવાની છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ મિલિકન ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ -1.6 × 10⁻90. વી નો ધેટ ઇલેક્ટ્રોનની વેલ્યુ 1.6 × 10⁻19 કુલમ જે R.A. મિલિકને ફાઇન્ડ કરેલી. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની વેલ્યુ છે એટલે માઇનસ ચાર્જ એન્ડ ધ પ્રેઝન્ટેડ એક્સેપ્ટેડ વેલ્યુ અત્યારે લેટેસ્ટ વેલ્યુ આપણે કઈ સમમાં બી કઈ પુટ કરતા છે 1.6022 × 10⁻19 કુલમ. આ એક્સેપ્ટેડ વેલ્યુ છે અત્યારે બરાબર. એન્ડ હિયર માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ મીન્સ ઇલેક્ટ્રોનનો માસ તો ઈની બદલે આપણે 1.6022 × 10⁻19 કુલમ મૂકીએ અને E by ME જે થોમ્સને વેલ્યુ આપેલી તે 1.758820 બરાબર. તો આને ડિવાઈડ કરીએ આપણે તો 9.1094 × 10⁻31 કિલોગ્રામ મળે. આ -19 છે 11 ઉપર જશે એટલે -11 થાય. સો 10⁻30 આન્સર આવે. ઓકે 10⁻30
અને આનો આન્સર એવો હશે 0.91094 ઇન્ટુ 10⁻90. એક સ્ટેપ રાઇટ સાઈડ મૂવ કરીએ 9.10 ઇન્ટુ 10⁻31 kg. સો આ ક્વેશ્ચન્સમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનની વેલ્યુ જે આપણે સમમાં યુઝ કરવાના છે. બીજી એક વેલ્યુ યાદ રાખવાની છે ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ 1.60 ઇન્ટુ 10⁻19 અને બીજું એક યાદ રાખવાનું છે E/me રેશિયો જે થોમ્સને ફાઇન્ડ આઉટ કરેલો હતો તે. ઓકે, આ બધા જ MCQ VSQ માટેના ક્વેશ્ચન્સ છે. સો નેક્સ્ટ, give the general information about the fundamental particle. It is also MCQ based questions. So we know that symbol of electron is E and the charge is -1. Electron charge -1 આવે. We know that symbol of proton is P, symbol of neutron is N. Electrical relatively charge of proton is +1, P plus, and neutral no negative. Neutral તો કોઈ ચાર્જ જ નહીં આવે એના પર, so there is no charge in neutrals. નાવ ઇલેક્ટ્રોનની વેલ્યુ બી આપણને ખબર છે, લાસ્ટમાં તમને મેં કીધી તે 1.6022 ઇન્ટુ 10⁻19 માઇનસમાં આવી ઇલેક્ટ્રોનની વેલ્યુ છે, પ્રોટોનની વેલ્યુ પ્લસમાં છે. ઓકે, માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન બી આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો અત્યારે જ લાસ્ટ સમમાં 9.10939 10⁻31. હવે જે આપણે યાદ રાખીને જવાનું છે તે આ વેલ્યુ પ્રોટોન ને ન્યુટ્રોન્સની વેલ્યુ જુઓ, સિમિલર વેલ્યુ જ છે, થોડો ઘણો ચેન્જ છે. 1.67262 અને આની છે 1.67493. સો આ તમારે વેલ્યુને તમારે લર્ન કરવાની છે, MCQમાં લર્ન કરવા માટે એનો ક્વેશ્ચન છે આ. અને એપ્રોક્સ માર્ક્સ પણ 1 છે, આનું પણ 1 છે, આનું 0 છે, બિકોઝ 0.00054 નેગ્લિજેબલ વેલ્યુ છે. સો 0 એને એક્સેપ્ટેડ વેલ્યુ 0 કરેલી છે એપ્રોક્સ. સો આજના લેક્ચરમાં તો આપણે એનું જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન્સ જોયું આ ક્વેશ્ચન્સનું, બરાબર. એમાં આપણે 3 વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી, એક ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, સેકન્ડ ચાર્જ બાય માસ, એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. આ 3 વેલ્યુ તમારે લર્ન કરવાની છે. તો આ ક્વેશ્ચન્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી એક બીજો ક્વેશ્ચન્સ કયો છો આ લેક્ચર્સમાં, કેથોડ રે ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ. એના પરથી ઇલેક્ટ્રોનની આઇડેન્ટિફિકેશન્સ થઈ, ઇલેક્ટ્રોનની કેરેક્ટરિસ્ટિક નક્કી થઈ, બિકોઝ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ અ નેગેટિવલી ચાર્જ. સો નેગેટિવ ચાર્જ ઇઝ અટ્રેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ ધ પોઝિટિવલી ચાર્જ એનોડ. અને એની પ્રેઝન્સ કોનાથી આપણને મળી? ફ્લોરેસન્ટ કોટિંગ લગાવવાથી, ZNS નામનું કોટિંગ લગાવેલું. એટલે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા સ્ટ્રાઇક થાય, ગ્લો કરે, તો સમજવાનું કે કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ લેફ્ટ સાઈડ પર હશે તો જ એ સ્ટ્રાઇક કરે છે ડાયરેક્ટલી એનોડ સાઈડ અને ગ્લો કરે. સો આપણે અહીંયાથી પ્રેઝન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનની આપણે આઇડેન્ટિફિકેશન મળી. This experiment first of all observed by Michael Faraday, then after J.J. Thomson. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આના અકોર્ડિંગ સમ, બીજી કોઈ થિયરી, એક્સ્ટ્રા એક્સરસાઇઝના સમ જોઈશું, બરાબર. કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે મને વોટ્સઅપ કરી શકો. થેન્ક યુ.